السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ کشور نازلی، اور ہر جمعے کی طرح حاضر خدمت اپنے عزیز دوستوں کے لیے ساتھ میں لے کر زبان عشق کی خوبصورت سوغات. تو پیارے دوستوں، ہمیشہ کی طرح ہم شروع کریں گے تشکر کے اظہار ہمارے پیارے دوستوں کے لیے جو ہمیشہ ہمیں سراہتے ہیں، محبتیں لٹاتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے اور ہمیں دل و جان سے عزیز ہے. اور ہماری امید آپ سے آنے والے دنوں میں بھی برقرار رہے گی، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں نراش نہیں کریں گے. تو میرے عزیز سامعین، جیسا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سرحد کبھی بھی فن کو نہیں بانٹ سکتی اور نہ ہی فن کی ترسیل میں رکاوٹ بن سکتی ہے. جیسے کہ جاوید اختر نے لکھا تھا کہ پنچھی ندیاں پون کے جھونکے، کوئی سرحد نہ انہیں روک. سرحد انسانوں کے لیے ہے، دیکھو تم نے اور میں نے کیا پایا انسان ہو کر. تو پنچھی ندیاں پون کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ فن بھی سرحد کا محتاج نہیں. یہ اپنے پیار کرنے والوں کے پاس بہر طور پہنچ ہی جاتا ہے اور عشق کا پیغام کریا پہنچا ہی دیتا ہے. اور ہمارے اس پروگرام زبان عشق کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ محبت، مساوات، یگانگت، مٹھاس اور خوشبو کو عام کیا جا سکے. اور اس سلسلے میں ہمیں کسی بھی سرحد کو عبور کرنا پڑے تو کوئی تعجب نہیں. تو ہمارے آج کے پروگرام کی رونق بڑھانے ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی معزز، خوبصورت، ہمہ جہت شخصیت کی حامل ایک مہمان ہے. ہماری خوش قسمتی، ہماری سعادت بختی کہ آج وہ ہمسایہ ملک سے ہمارے پروگرام کی شوبھا بڑھا رہی ہیں، اور ہم اپنی مہمانداری کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی اس دل عزیز مہمان کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں. تو آج کی ہماری مہمان بھدیا ضلع گیا بہار کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. اردو ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اور پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فار مائنورٹیز حاصل کر چکی ہیں، جو کہ نہایت قابل تحسین ہے. بیک وقت ایک سلجھی ہوئی شاعرہ، فطین افسانہ نگار اور نہایت عاجز شخصیت ہیں. سب سے بڑھ کر بہت محبت سے گفتگو کرتی ہیں. جب بھی ان سے بات ہوئی بہت محبت اور خلوص سے جواب دیا. افسانہ نروان کی آخری حد، تنقیدی مضامین، انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت زیر اشاعت ہے، اور 100 سے زیادہ افسانے، نظمیں، غزلیں اور تنقیدی مضامین ملکی اور غیر ملکی علمی و ادبی رسائل میں شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں. 25 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیمیناروں میں مقالے اور 37 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی مشاعروں میں اپنا کلام پیش کر چکی ہیں. سوشل میڈیا میں بھی کافی فعال ہیں. پچھلے 6 سالوں سے اردو افسانہ فورم اور اردو شاعری فورم اور دوسرے ادبی گروپ کی ایڈمن کی حیثیت سے اردو زبان اور ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کوآرڈینیٹر بزم صدف انٹرنیشنل پٹنہ، سیکرٹری بابو صاحب میموریل فاؤنڈیشن بھدیا گیا جیسی علمی اور ادبی انجمنوں سے وابستہ ہیں، اور اتنی وسیع علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں کئی انعامات اور ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں، جن میں 2022 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اکیڈمی آف ماس کمیونیکیشن لکھنؤ، اور اسی برس شائننگ ایوارڈ جو کہ بہار میں دیا گیا. 2021 میں کبیر رتن سمان ایوارڈ، 2020 میں غالب ایوارڈ، اسی برس اتر پردیش اردو اکیڈمی ادبی ایوارڈ، اور 2019 میں بھی فروغ اردو ایوارڈ، نئی نسل ایوارڈ، راجستھان اردو اکیڈمی آندھرا پردیش ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. تو ہمارے آج کے مہمان نہایت ہی دلچسپ شخصیت کے حامل ہیں، اور ان کا سب سے پسندیدہ جو مجھے ان کی شاعری میں ایک شعر لگتا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون تشریف رکھتی ہیں. تو ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے: اتنی آسان ہے زندگی جیسے مٹی سے مٹی پہ مٹی لکھو، اور کٹھن اس قدر جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھو. اتنی خوبصورت فلسفے کی خالق سے ہم آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں انتہائی بزرگ شخصیت، افسانہ نگار، شاعرہ، ادیبہ، سماجی کارکن اور نسوانی وقار کی حامل شاعرہ محترمہ صدف اقبال سے.
अस्सलाम वालेकुम सदर इकबाल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, सबसे खैरियत पहले से हूँ। तो आप? सबसे पहले तो जी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हाँ, हमारे शुक्रिया लिए आप वक्त निकाला। हाँ जी, और शुक्रिया तो और आपका भी कि इस खूबसूरत महफिल में शरीक होने का मौका दिया, और तमाम सामीन की जी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। जी जी, हमारे सामीन बहुत इंतजार करते हैं, खास तौर पर हम शायर मुल्क से आने वाले शायरों का हमें मैसेजेस मिलते हैं, बहुत आप लोगों की जो है ना वो जी। तारीफ करते हैं, तौसीफ करते हैं, तो हम आपका बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, तो आज आपने हाँ, हमें वक्त दिया, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तो मोहब्बतें हैं आपकी। जी बिल्कुल, और आपसे जरिए भी हमारा राब्ता रहा, आपने निहायत हमसे जी मोहब्बत से बात की, इसके लिए भी मैं आपकी जाती तौर पर बहुत मशहूर हूँ। और अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल जी हम जी आपसे क्या पूछने की जसारत करेंगे, बस ये है कि गुफ्तगू के लिए हम बस ये पूछेंगे आपसे कि आप क्या समझती हैं कि शायरी क्या है? मेरी नज़र में शायरी जो है इंसानी जज्बात और एहसासात की तर्जमानी है, और उस तर्जमानी के साथ साथ अगर मौजूदा हालात की अक्कासी करने में आपकी शायरी या किसी शायर का कोई कलाम जो है कामयाब नजर आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शायरी जितनी सहल और आसान जुबान में हो उतनी ही अच्छी और मुरसर होती है। और ये तो बहुत किसी भी शायर खूबसूरत को बात। मेरी नजर में ये है कि किसी भी शायर को किसी खास नजरिए का पाबंद करना जो है जरूरी नहीं है। हर किसी को जी आजादी हासिल है कि वो अपने नजरिए को तश्कील दे, अपने नजरिए के हिसाब से, अपने ख्यालात के हिसाब से अपने तजर्बे को जो है अपनी शायरी में पेश करे। तो शायरी इंसानी जज्बात और इजहार का एहसासात का इजहार ख्याल कह सकें आप। बहुत खूबसूरत बात की कि शायर जो है वो एक आजाद होता है फितरतन भी, जी और उसकी जी तहरीर जी में भी जो चीज उसको समझ में आती है वो लिखता है। तो नहायत जी खूबसूरत जी आपने तारीफ की। तो आपको माशाल्लाह से इतने सारे अवार्ड मिले हैं, तो कैसा जी। आप महसूस कर रही हैं? बस देखिए, ये मेरा कहना ये है कि अगर हम जो भी फनकार, चाहे वो संग तराश हो या कोई बहुत अच्छा पेंटर हो, अफसाना निगार हो, शायर हो, या किसी भी कोई भी फनकार हो, बहुत अच्छा सिंगर हो, तो जिस वक्त हम अपने जो तख्लीकी अमल से गुजरते हैं, जिस कर्ब से गुजरते हैं, तो अगर मैं अफसाना लिख रही हूँ, और जाहिर सी बात है कि वो एक जो है बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत कर्ब का आलम होता है, और जब वो चीजें डिलीवर हो जाती हैं, जब हम वो चीज कह लेते हैं, तो जो सुकून हासिल होता है वो मुझे लगता है कि वही हासिल है। वो आपका सबसे बड़ा इनाम है, जो आप चीजें जो है कहने के बाद, जो मुकम्मल करने के बाद जो सुकून और राहत जो आपको मिलती है, और उसके बाद जब वो चीजें पब्लिश होती हैं, लोगों के दरमियान जाती हैं, कारी के पास पहुंचती हैं, तो फिर जो कारी की तारीफ तौसीफ होती है, आपको इनाम इकराम मिलता है या उस पर ज़िराई होती है, तो वो मैं कहती हूँ कि वो जो है आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ रहे आपको उसका समर उसी वक्त मिल गया जब आपने वो चीजें कह दी, वो चीजें डिलीवर हो गई, वो जो फिर जो आपको राहत और सुकून मिलता है वो सबसे बड़ा इनाम है मेरी नजर में। लेकिन उसके बाद जो लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं, तो खैर फिर उसका कहना ही क्या, और जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी होती है। और एक शायरा के लिए या एक अदीब के लिए तो लोगों की मोहब्बत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है कि लोग उनको मोहब्बत करें, समझें। और वैसे भी मैं तो खुद को तिफले मकतब समझती हूँ, और अभी मैं तो तख्तियां धो रही हूँ, अभी हरूफ से आशनाई कहाँ हुई है मेरी अभी तो बस है, लेकिन बड़ापन है आपका माशाल्लाह से। इतने सारे आपने मुशायरे में इतने जबरदस्त आपके कलाम है। मैं जब आपके लिए स्क्रिप्ट लिख रही थी तो मैं देखती थी माशाल्लाह से बहुत ही एक उबूर हासिल है आपको अपने फन से, शायरी से। तो कैसे आना हुआ इस मतलब आपका बचपन से शौक था, कैसे आपने? हाँ देखिए, क्या है कि मेरी वालदा जो है बहुत अच्छी अफसाना निगार थी। अंजुम नाज के नाम से लिखा करती थी। फिर जब हम उनकी शादी हुई और हम सब हुए और अपने घरेलू घर गृहस्थी में इन्वॉल्व हो गई, मसरूफ हो गई, तो चीजें उन्होंने कहना जो है, लिखना जो है बहुत कम हो गया। लेकिन वो चीजें मेरे अंदर आई। मैं जब 6th क्लास में थी तो मैंने जो है पहला अफसाना लिखा था, और वो अफसाना